व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवधये वसिष्ठाय नमो नमः। आज आम पवित्र वेदव्यास पीठरे आम अच्छु से आमर पंडित अमूल्य कुमार मिश्र सहित मोर साक्षात साक्षात मुझे वेदव्यासर कथा तथा तार ये समस्त पचारि बुझापी मुझे चाहूँगी तेणु अनुरोध करुँच पंडित अमूल्य कुमार मिश्र से मत वेदव्यास संपर्कित किसी कथा भागवत संपर्कित कथा किसी मत शुणा। वासुदेवाय विद्यावयवा कवितंत्र शोभा सौंदर्य रूप विपुलं त्वमेव श्रीकृष्ण भक्ति विहुनी नराणां सिंदूरबिंदूरविधवा ललाटी। आपण अनेक विद्या जानता कवित्व आपण शोभा पाता समस्ते आप कवि रूप से जापर आप सब कथा अन्वय कर बृहस्पति ज्ञानी होता विद्यावयवा कवितंत्र शोभा सौंदर्य रूप विपुल तुम्हें आप अति सुंदर होता आप देखिए अनेक लोग चाहता यदि श्रीकृष्णकर भक्ति ना सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे आप अति ज्ञान अधिकारी होता ज्ञान यदि थी भक्ति न भगवान प्रागरे ताले किसी भगवान को मिलवा भगवान को पाइबा महान कष्ट। तेणु व्यास आज्ञा पचारे आनंद जी जे व्यासदेव कथा कौन आरंभ करी कौन शेष करी जानी सब जुगे व्यास अलग अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण रूप परशुरामस्त सप्तैते चिरंजीव से व्यासदेव ये अश्वत्थामार बाण अर्जुनकर जो ब्रह्मशिरा ब्रह्म अस्त्र प्रयोग करते निष्क्रिय कर देते उत्तरा डाके त्राही त्राही गर्भम रोक रथ भाव से होती व्यासदेव से सत्यवती और स्वरूपा जन्म से होती व्यास व्यासाय विष्णु रूपा स्वयं विष्णु। तेणु व्यास कथा कौन कहवा पराशर वंशज बोली यहाँ शास्त्रीय प्रमाण रही। तेणु से वैशंपायन तेणु व्यासदेव ये जो आमर वेदव्यास पीठ रही महाभारत रचना कर पुराण काल वर्णना रही। तेणु व्यासदेव जो जन्म सरिले भगवानंकर महाभारत रचना सरी एवं भगवानंकर सब शास्त्र व्यास रचना कर कारण व्यासंकर सब उच्चिष्ट सब शास्त्र रचना कर सारा भगवान मुक्ति पे मनीष कलिजुगे कौन रचना करा भगवान कहले एमती एक शास्त्र रचना कर जहाद्वारा नारद द्वारा कथा नारद कहले संसार में एमती एक कथा रचना करा जहाद्वारा मानव जन्म सार्थक हो। स्त्री शूद्र आदि जगत योग्य नुहति वेदपति तेणु समस्त जो वेद रचना कले आप चारि वेद जाक ताको बोधगम्य है ना वेद होइला अनेक गति हो तेणु वेद होइला नाना गति तातत्व कहीं न जानते कौन रचना करवा आप कृष्ण अमृत रचना कर जहाद्वारा जगतर कल्याण हो। व्यासदेव क्या द्वारा रचना करेंगे व्यास तो स्वयं विष्णु। तेणु शुकदेव स्वयं जन्म है संतान हो शुक तो कथा बहुत कथा से आसवा पर पुत्र जेहेतु हेले कहले तुम रचना कर शुकदेव स्वयं होते शिव शिव रूप आसते। तेणु शुकदेव कहले किए कहार पिता किए कहले तुम बाप ना मु तुम पुत्र नुहे तमें मोर बाप नुहे के पिता के पुत्र कहा आपण कर्मे आत जात के पिता के पुत्र कहा कथा भागवत कथा। तेणु शुकदेव को फेरी आने यही समय जीवा समय पुष्कर गाधुंट स्त्री लोक मैंने व्यासदेव को देखिए रुचिले कि शुकदेव को देखिक कि बाहर बाहरी गले कि विकार नहीं व्यासदेव पचारे वो पुत्र तो संसार छाड़ी जाऊँ तुम केमी देखिक बाहरी आसिल ना सी संसार मोहज्ञान किसी ना व्यासदेव तुम अच्छी तेणु आम तुमको देखे रुचि से शुकदेव जाकि समय तपस्यारत रहे कि भगवान कथा शुकदेव कथा जे गो दोहन समय ये समय
ସେତିକି ସମୟ ଯେ ଭାଗବତ କହିପାରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବା ଶୁକ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବେ ଭାଗବତ କଥା ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଲେଖିକି ବରାହା ପିଡ଼ଂ ନଟବରବପୁ କର୍ଣ୍ଣୟୋ କର୍ଣ୍ଣିକାର ବିଭ୍ରତବାସ କନକ କପି ସଂବୈଜୟନ୍ତୀ ଚମାଳ ରନ୍ଧାନ ବେଣୁରଧର ସୁଧୟା ପୂରୟନ ଗୋପ ବୃନ୍ଦୈ ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟଂ ଶପଦରମଣଂ ପ୍ରାବିଶତ୍ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତି। ଇଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପରମଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ତର୍କ ପାଷାଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ପଠେଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପରେ ଶିକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଦେଖିଲେ କିଏ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକିରି ଶିକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତ ସଂସାର ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବରାହା ପିଡ଼ଂ ନଟବରବକୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କରବୀର ବା କନ୍ୟାରୀ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଖନ ମିଶି ଆରେ ସୁଖଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କହିଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିକିରି ମୋର ଶରୀର ମୋ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଧ୍ୟାନ ମାନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଜରୁ ମୁଁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇଥାଇ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏହି ସମୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା। ବ୍ୟାସଦେବ ତ ମୋର ପିତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ନା ସେ ସୁଖଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଶିକାରୀ ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଶିକାର ଆପେ ଆପେ ଆପଣ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୃତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖଦେବ ଯାଇକରି ଏ କଥା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କାହିଁକି ଏ କଥା ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ କିଏ ଲେଖିବ? ଗଣେଶକୁ ଆଦ୍ୟ ବନ୍ଧ ଇ ଦେବ ଲମ୍ବୋଦର ଆଶଙ୍କୁଶ ପୃଥୁଳ ଜଠର ସୁନ୍ଦର ଗଜବଦନ ଗଣେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଗେ ପୂଜା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହାର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଗଣେଶ। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବିଘ୍ନ ନିହତ୍ୟାସୁ ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ। ଯେ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ କଲମ କରି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଣେଶ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାର ଦାନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଲମ ହେଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ଗଣେଶ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବି, ସେ ଭାଗବତ ବା ମହାଭାରତ ଲେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାକିବେ ଅବିରତ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିବି। ବ୍ୟାସଦେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ରଚନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ତମେ ଅନବରତ ଡାକେ, ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ମଝିରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ଭାଗବତ ରଚନା ବା ଲେଖିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାସଦେବ ତ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଏମିତି ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନିମ୍ନଗାନଂ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନଂ ମଚ୍ୟୁତଂ ଯଥା ବୈଷ୍ଣବାନଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣାନଂ ବିଦଂ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରାଣଂ ଚୈବ ସର୍ବେଷାଂ ତଥା କାଶୀ ଅନୁତ୍ତମାଂ ତଥା ପୁରାଣ ବ୍ରାତାନାଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ଦ୍ୱିଜା। ଗଣେଶକୁ ଭାବିବାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ନଦୀ ରହିଲା ନିମ୍ନଗାନଂ ତଥା ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନଗାନଂ ତଥା ଗଙ୍ଗା, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ନିମ୍ନଗାନଂ ତଥା ଗଙ୍ଗା। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛେ ଗଙ୍ଗେ ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚୈବ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଧର ବିଷ୍ଣୁ କରୁଛେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ନ ଆଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରୁ ଜାତ, ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଧରିପାରିଲେନି କମଣ୍ଡଳରେ, ଶିବ ମସ୍ତକରେ ଧରି ଧାରଣ କରିପାରିଲେନି। ଆତ୍ରୀ ଭାରତୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଚ ସରସ୍ୱତୀ ସରଜୋ ଗଣ୍ଡକୀ ପୁଣ୍ୟା ଶତ ଗଙ୍ଗା ଚ କୌତି କୌଶିକୀ ଭୁଗବତୀ ଚ ପାତାଳୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମନ୍ଦାକିନୀ ତଥା ଆୟନ୍ତ ଯଜମାନସ୍ୟ ଦୁରିତ କ୍ଷୟକାର। ତେଣୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଭଗୀରଥ ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭାଗୀରଥୀ, ପୁଣି ରହିଲା କ'ଣ ଅଳକା ମନ୍ଦା, ଏମିତି ଅନେକ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ପାତାଳକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭଗବତୀ ଚ ପାତାଳୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଙ୍ଗାର ନାମ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ୟାସଦେବ ଏମିତି ଏକ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ନଈ ରହିଲା ନିମ୍ନଗାନଂ ତଥା ଗଙ୍ଗା, ତାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର। ତେଣୁ ନିମ୍ନଗାନଂ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଦେବାନଂ ମଚ୍ୟୁତଂ ଯଥା, ଯେତେ ଦେବତା ରହିଲେ
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଯାହାର ଅଚ୍ୟୁତ, ତାହାର ମହିମା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଦେବାନ ମଚ୍ୟୁତଂ ଯଥା ବୈଷ୍ଣବାନଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ବା ଆଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଆଜି ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବାନଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣାରଙ୍ଗ ତଥା। ଯେତେ ପୁରାଣ ରହିଲା ସବୁ ହେଉଛି ପୁରାଣ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମୁକ ପୁରାଣ, ସମକ ପୁରାଣ, ସମକ ପୁରାଣ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। ମହାଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାପୁରାଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ରହିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିଜାହା, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ହେଲା ଦ୍ୱିଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ୍ ବାହୁରାଜନ୍ୟ କୃତ ଗୁରୁ ତଦ୍ଭୀଷ୍ୟ ଦେଭୀଷ୍ୟ ତଦ୍ଭ୍ୟାଗଂ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ସେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଠାରୁ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ 7 ଦିନ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରି ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ମହାଭାରତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ରାମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟାସର ଅଧିକାରୀ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାସ ଆସନ ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବୈଷ୍ଣବାନଂ ତଥା ଶମ୍ଭୁ ପୁରାଣାନଂ ବିଦଂ ତଥା କ୍ଷେତ୍ରାଣଂ ଚୈବ ସର୍ବେଷାଂ ତଥା କାଶୀ ଅନୁତ୍ତମା। ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା କାଶୀ ହେଉଛି ହରିହରଙ୍କର ପୀଠ ବା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୀଠ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେଠି ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତଥା କାଶୀ ଅନୁତ୍ତମା ତଥା ପୁରାଣ ବ୍ରାତାରଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିଜାହା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପରାକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆଗ ମିଳିନି, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦୈନିକ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରିଲେ ଆମର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭଗବାନ ପାଆନ୍ତି। ଜୋରରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ମନମୟୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକିରି। ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। କିଏ ମୁଣ୍ଡ, କିଏ ହାତ, କିଏ ଗୋଡ଼। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମୋର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଭଗବାନ ସେଠି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗଣେଶ ଯାହାକୁ ଲିଖିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ମହାନ ପର୍ବ। ସେଥିରୁ ବିଶ୍ୱଂ ବିଷ୍ଣୁ ବସଟକାର ଭୂତ ଭବ୍ୟ ଭବତ୍ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ବିରାଟ ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଗୀତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ସବୁ ସେଥିରେ ପାଇବେ। ପୁରାଣ ପାଇବେ, ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଯୋଗ ପାଇବେ, ସବୁ ପାଇବେ। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ବିରାଟ ଶାସ୍ତ୍ର। ତାହାକୁ ରଚନା କରିବା ଚାହିଁନ୍ତି କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମୁଖ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏଠି ଆସିକି ସେ କଥା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବେଦବ୍ୟାସରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କଥା ରଚନା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ। ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ସରସ୍ୱତୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ 3 ନଦୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଶଙ୍ଖ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ, 3 ମିଶିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଯୋଗ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।